అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. అందరికీ జై బాబా అండి. ముందుగా ప్రార్థనతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki Jai. The soul remains, ఇది అయిపోయింది కదండి మనకి. ఆ పారాగ్రాఫ్ అయిపోయిన తర్వాతది ఉందనుకుంటాను. లేదండి, అవ్వలేదండి. అవ్వలేదండి. జై బాబా లక్ష్మణ్. రఘుపతిరావు గారు చెప్పాలి. I have supposed to read now. Yeah, please start. From this point, I will share my screen. What happened? Something is wrong. Screen. Share screen. Not sharing. Yeah. Shall I stop it, sir? Yeah. Okay. Can you see the screen? Yeah, it has come. So, before starting my portion of reading, just previous para I'll be going through it. Otherwise, will not be able to understand. So, Baba, so far what we have read is, for understanding purpose, Baba says the consciousness has taken the first form, that grass form, as a stone. Baba says it is only for understanding purpose. Previous to this numerous different forms are there in the gaseous state. Now, for understanding, we consider the first form of consciousness is stone. Then, after the ages, slideshow, current. After ages and cycles, the most finite gross consciousness is gradually much more evolved in the soul by innumerable and varied experiences of the most gross finite impressions. Through the identification of the soul with the first most species of the stone. Eventually, when a limit to having experience is reached, the identification of the soul with the first most species of the stone is gradually disassociated and the stone form is dropped. So Baba says, after first experience, you can see the figure here, number 1, that is first soul, that is with very infinite consciousness, that green color, and impressions, the black color. So it is gradually, number 2nd figure. So sorry. 2nd figure, the consciousness and impressions gradually evolved. After reaching the limit of the evolution in the first stone form, you can see the 3rd figure. What happens? You can see that soul. What happens soul after reaching the limit? You can see that the soul has gone. Stone is gradually dissociated, and that most stone form is dropped. You can see the 3rd figure. That soul is not there. It's the left, dissociated. After ages and cycles, the more first gross consciousness is gradually much more evolved, and the stone is now left. After reaching the limit of the consciousness, the stone is left. You can see the 3rd figure. Soul is there. Now, the soul remains now for a period without any medium. That is a 3rd figure. Though the most finite consciousness which has been evolved remains together with the most gross finite impressions of the most first species of the stone. You can see the 3rd one, the top. 3rd stone above top. Now the soul is there. So though it is dropped in form, that is stone, it retains its evolved consciousness and impressions. So this is the state. So here you should understand the soul remains now for a period without any medium. So why it is remaining like that means explanation is not given here, but in Nothing and Everything,
Paucal's has given explanation, because it undergoes a shock, tremendous shock, thinking that I am not this form. Once he came to know that I am not this form, immediately there is a shock. For that purpose, it remains for a period without any medium. Then what happens next after that? Thus, the soul, now without any medium or form, is conscious of the more finite impressions. But as long as the consciousness is centered in impressions, the soul must necessarily experience these impressions. This is general, as we are already told. Once these impressions are there, the consciousness has to experience those impressions. There is no other way. It is a divine rule. So this is my portion of reading. Let us, anything you can discuss now. ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? నేను మాట్లాడుతున్నా. లక్ష్మణ్, దీన్ని ఎవరైనా Yeah. తెలుగులో చెప్పండి, కొంచెం తెలుగులో చెప్తే. సంతోష్, You can see here. From this side, we can explain, sir, what happens to the soul after the reaching the limit. You can see number 1, 2, 3, and then you can explain it. Santosh, sir, Jai Baba, sir. then we can explain this. ఇక్కడ రఘుపతిరావు గారి స్లైడ్ లో చూపిస్తుందండి. ఆ స్టోన్ ఫామ్ లో ఆయన కలర్స్ తో రిప్రజెంట్ చేశారు. బ్లూ కలర్ లో ఉన్నది ఆత్మ. అలాగే ఇక్కడ 1, 2 Consciousness. అక్కడ మొదటిది కాన్షియస్నెస్, తర్వాత Evolution of consciousness. yes sir. Sir, can you just tell about that lines, black lines? I did not get that actually. So this is the first form. That is very minute consciousness, minute impression. Then gradually evolution of consciousness impression increases. This is increased evolution, and finally a limit is reached. Sorry, a limit is reached here. Consciousness and samskara. Once the limit is reached, it will dissociate from the stone form. Yes. Okay. When it happened, I don't know where it has gone. ఓకే. ఆ స్టోన్ ఫామ్ లో ఎప్పుడైతే రాతి రూపంలో ఎప్పుడైతే ఆత్మ యొక్క చైతన్యం అలాగే ఆ సంస్కారాలను ఖర్చు పెట్టుకుంటూ ఆ చైతన్యం అనేది పెరుగుతూ ఒక పరిధిని అయితే చేరుకుంటుందండి. ఎప్పుడైతే ఆ చైతన్యం ఎంతవరకు పెరగాలో అంతవరకు పెరిగింది అయితే వెంటనే ఆ రాతి రూపం ఆ ఆత్మ చేత విసర్జింపబడుతుంది. అది ఇక్కడ ఆయన ఆ యానిమేషన్ రూపంలో చూపించారు. దానికి కావలసినంత చైతన్యం ఆ రూపంలో పొందగానే అప్పుడు ఆత్మ ఆ రాతి రూపాన్ని విడిచిపెట్టేసి అది పోగు చేసుకున్నటువంటి ఆ సంస్కారాలు చైతన్యంతో పాటు ఆ రాతి రూపాన్ని విడిచిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. దాన్నే ఆయన యానిమేషన్ రూపంలో చూపించారు. ఆత్మ ఆ రాతి రూపాన్ని వదిలేసి పైకి వెళ్ళిపోవడం. ఎస్ సార్. And this next, so the soul remains now for a period. You can see the soul is there on the top. ఎప్పుడు అలా విడిచిపెట్టేసినటువంటి ఆత్మ యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లో చూపిస్తున్నారండి. ఆ ఆత్మ బ్లూ కలర్ మీదన 2 లైన్స్ లా ఉన్నాయి కదా, ఒకటి సంస్కారాలు, రెండవది ఏంటంటే చైతన్యం అన్నమాట. ఎప్పుడైతే రాతి రూపాన్ని విడిచిపెట్టేసిందో అప్పుడు ఆ ఆత్మ యొక్క చైతన్యం దాని యొక్క సంస్కారాల మీద కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. అది కొంతకాలం పాటు అలా ఉన్న తర్వాత తిరిగి కొత్త రూపాన్ని అది పొందుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను ఈ పారాగ్రాఫ్. Yes sir, I covered this. Any questions? జై బాబా సార్. జై బాబా. సంతు అక్కడ ట్రెమండస్ షాక్ అన్నారు కదా సార్, చెప్తున్నారు. Okay. The soul. See here, you can see the first line. The soul remains now for a period without any medium.
why it should remain without any medium means that there was shock was there immediately because it has come out. It knows I am not this form. So it is a shock for that. Naturally, it is disassociated. It comes out. After coming out, then it will concentrate on the samskara. The consciousness, after some time, it will concentrate on the samskara again. So after particular samskara, so it will take different form. అప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ దిస్ బాడీ అనేటటువంటిది కూడా వస్తుందా సార్ అప్పుడు? No. I am not this form. I am not this stone. Number 4. I am not this number 4. I am not this stone. No. So it's a shock for it. So far I was thinking that I am this stone. Now once it comes to know that I am not this stone, there is a shock. So it remains during some period without any form. Then afterwards it will concentrate on the samskara and takes another form. సంతో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఆయన ఎస్ హలో ఎక్స్ప్లెయిన్ సంతోష్. షూర్ సార్. ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ ఆ షాక్ అనేది ఇందులో లేదు, మన పుస్తకంలో ఉంది అని చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఆ రాతి రూపంలో ఆత్మ అది పొందాల్సినటువంటి ఆ చైతన్యం ఎంతైతే పొందాలో అంత పొందిన తర్వాత ఆ పరిధిని చేరుకున్న తర్వాత ఆ రూపాన్ని విడిచిపెట్టేస్తుంది అని చెప్పారు కదా. విడిచిపెట్టేసి కొంతకాలం పాటు ఉంటుంది, కొంత పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పాటు, కొంతకాల వ్యవధి పాటు అలానే ఉంటుంది అని చెప్పేటప్పుడు దానికి రీజన్ ఏంటో ఆయన నథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనే గ్రంథం నుంచి చెప్పారు. దానికి రీజన్ ఏంటంటే అంతవరకు నేను రాతి రూపాన్నే అనుకున్నటువంటి ఆత్మ ఆ రూపాన్ని ఒక్కసారి విడిచిపెట్టడంతో అది ఒక రకమైనటువంటి షాక్ కి గురయ్యి కొంతకాలం పాటు ఉంటుంది. అంటే అలా షాక్ గురవడం వల్ల ఆ రకంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తున్నారు. Anything? ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? Jai Baba. So it will be ideal by the time. So when we takes the form, so will it be ideal or just? Which? No, I did not follow. Please. No. It is. You said that when while taking the one form to another form, so will it ideal for some time? Yes, ideal. It will. That's one. Can see the first line. The soul remains now for a period without any medium. Okay, got you. Thank you. Yeah, for some time only. It not continuously. For some time because of the shock that I am not this form. It has come out after that. After knowing the fact, it comes out. When the shock comes, when the samskara is reached particular limit, that is as per the divine law. When it is reached, it will come to know that I am not the form. Then it comes out. Okay, without medium also, soul will be ideal, right? Yeah. Now it is soul. It is outside. You can see the figure. Soul is out. It don't have any form. It is there like that only. Okay. It has not yet taken the next form. Okay. It has come out of the first most gross form. It has come out of the first form now. Okay, thank you. For some time it remains as it is. Then it will concentrate on the samskara, and as per the samskara, it takes the second form. Got you. Thank you. Okay, Lakshman, you can go ahead with that screen. Sir, summarize చేస్తారా? Yeah, summarize please. జై బాబా. లక్ష్మణ్ గాడ్ స్పీక్స్కి వచ్చేయండి. గాడ్ స్పీక్స్లో బాబా మొదలుపెట్టినప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే మొట్టమొదటి రాతి రూపంతో ఆత్మ జత కలవడం గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నారండి. అలా జతగట్టిన తర్వాత మనం మొట్టమొదటి ఒక ఉదాహరణ తీసుకున్నాం. ఒక టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుంటే దానిలో 30 చాప్టర్లు ఉన్నాయి కదా. ఆ 30 చాప్టర్లు నడవగానే ఆ క్లాస్ పని అయిపోయింది ఇక కదా. అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళిపోతాడు. అలాగే అనుభవాలను పొందుతూ ప్రయాణం చేస్తుంది కదా ఆత్మ. చైతన్యాన్ని పెంచుకుంటూ ఉంటుంది అనుభవాలు పొందుతూ. సంస్కారముల ద్వారా అనుభవాలు పొందుద్ది. దాని ద్వారా చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకుంటూ పోతుంది. అంచేత
మనం 2 విషయాలు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. అసలు ఈ శరీరాలతో, రూపాలతో జత కలవడం అనేటువంటిది చైతన్యం పెంచుకోవడానికే. అదొక్కటే ప్రధానము. మిగిలినవన్నీ మధ్యలో వస్తూ ఉంటాయి, మధ్యలో పోతూ ఉంటాయి. సంస్కారాలు పోగొట్టుకోవడం, అనుభవాలు పొందడం, అవన్నీ కూడా చైతన్యమును పెంపొందించుకోవడానికే. అది బాబా ఏమన్నారు, మొట్టమొదటి రాతి రూపంతో జతకట్టినటువంటి జీవాత్మ ఆ పరిధి ఇన్ని అనుభవాలు పొందాలి అని ఉంటుంది కదా, ఆ పరిధి దాటగానే ఆ రూపాన్ని విడిచిపెట్టేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అయితే ఇంకొక విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆత్మ ప్రధానము, శరీరమును చొక్కా తొడుక్కున్నట్టుగా తొడుక్కొని దాన్ని వదిలేస్తూ ఉంటుంది. ఒక సందర్భంగా బాబా చెప్పారు, శరీరములో ఆత్మ ఉంది అనేది తప్పుడు అభిప్రాయము. ఆత్మ శరీరాన్ని ధరించింది, విడిచిపెట్టింది, అది సరి అయినటువంటి స్టేట్మెంట్ అన్నారు బాబా. అంచేత ఇక్కడ ఆత్మ వెళుతోంది, అది సంస్కారములు పోగేసుకుంది, అనుభవాలను పోగేసుకుంది, తద్వారా చైతన్యమును పొందింది. సో ఒక రాయిలో మనం స్నాప్షాట్ తీస్తే కనుక ఆ రాయిలో బయట ఒక రూపం ఉంది, లోపల ఒక ఆత్మ ఉంది, అది పోగేసుకున్న సంస్కారాలు ఉన్నాయి, అది పోగేసుకున్నటువంటి చైతన్యము ఉంది. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఆ పరిధి దాటగానే ఆ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తుంది. మరి ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయి? ఆత్మ ఉంది, అది పోగేసుకున్న సంస్కారాలు ఉన్నాయి, అది పొందినటువంటి చైతన్యము ఉంది. ఈ 3 మాత్రం ఆత్మ వెంటే ఉంటాయి. అయితే కొంత సమయం పాటు ఈ ఎటువంటి మాధ్యమము లేకుండానే ఆ జీవాత్మ అలాగే ఉంటుంది. అది అయితే తను పోగేసుకున్నటువంటి సంస్కారాల మూట మీద దాని దృష్టి లగ్నమై ఉంటుంది. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట. అక్కడ బాబా ఏం చెప్తారంటే, మొట్టమొదటి నుంచి కూడా గాడ్ స్పీక్స్ మనం చూస్తే సంస్కారాల మూట కూడా ఉన్నంత వరకు వాటి నుంచి దృష్టి మరలడము సాధ్యము కాదు ఆత్మకి. వాటి మీదే లగ్నమై ఉంటుందట. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట. జై బాబా సార్. జై బాబా. జై బాబా షేర్ చేస్తానండి నేను. కనబడుతుంది కదండి? జై బాబా అండి. జై బాబా. నేను క్యారీ ఆన్ అవునా? ప్లీజ్. జై బాబా. వాయిస్ ఇస్ ఆడిబుల్? బాగుందమ్మా, క్లియర్ గా. ఒక్క నిమిషం పద్మిని గారు. జై బాబా అమ్మ, ఒక్క నిమిషం అండి. సార్ నాగేశ్వరరావు చిన్న సందేహం అండి. ఇప్పుడు ఆత్మ తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది అంటున్నారు, మరి ఈ రాయి అలా ఉండిపోతుంది కదండి, ఈ రాళ్ళు అలా ఉండిపోతాయి, మరి అవి ఏమి వాటికి ఇంకా దేంట్లోని కలవదా అండి ఆ రాయి? దాని గురించి ఇక్కడ గాడ్ స్పీక్స్లో మనకి రాలేదండి, కానీ డిస్కషన్ అయితే మిగిలిన గ్రంథాల్లో జరిగింది. ఆత్మ లేని రాయిని లంప్ అన్నారు. అంటే ప్రతి రాయి కూడా ఆత్మ ఉన్నదని చెప్పలేము. ఆత్మ ఉంటేనే అది మనం ఇక్కడ పరిగణనలోకి తీసుకుంటాం. ఆత్మ వదిలేసిన తర్వాత అది కొన్నాళ్ళకి అది డిసింటిగ్రేట్ అవ్వడానికి చాలా టైం పట్టచ్చు అది. ఓకే 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 సార్. మానవ శరీరాన్ని ఏం చేస్తాం మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత? శరీరం మట్టిలో కలిసిపోతుంది. అదేలేండి, మనం అంటే కప్పెడతాం, అవి కప్పెడతాం, అది కుదరదు కదా. మట్టిలో కలపోతే అలా ఉండిపోద్ది కదండి, అలాగే కలిసిపోద్ది అంతే. అది అంతే. రాయి అంటే కట్టడం టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు మనము మాట్లాడుకునేది ఆత్మ ఉన్నటువంటి ఆ శరీరం గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం సార్. ఆత్మ ఖాళీ చేసేస్తే దాన్ని లంప్ అన్న వాడారు పదం. అయితే అది ఇప్పుడు హిమాలయాల్లో ఎవడో చనిపోయాడు అనుకోండి, ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది, కానీ అది 100 సంవత్సరాలు అలా ఉండిపోవచ్చు ఆ బాడీ ఐస్లో. కానీ దాంతో పని అయిపోయింది కదా, ఆత్మ ఖాళీ చేసేసి ఇంకా అది ఏమీ లేదు కదా. దాని గురించి మనం మాట్లాడట్లేదు ఇక్కడ, ఆత్మ ప్రయాణం గురించే కదా మనం చెప్పుకునేది. అవును సార్, అంతే. జై బాబా. జై బాబా. థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, Jai Baba, one more information.
when the soul drops from that form, it will not experience afterwards. That is the important point. It will not experience, or it will not spend, or it will not gain new samskara. That connection is not there. No spending of samskara, no earning of samskara. It is called just like a dead tree. Once this soul leaves the tree, that will not function afterwards. It will not grow. It will not take water. It will not give fruits. It is a dead tree like that. So it will start functioning. Jai Baba. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. జై బాబా. జై బాబా. ఏమన్నా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు? ఓకే, పద్మిని గారు. జై బాబా. Okay, Jai Baba. Therefore, in order to experience the impressions of the first species of stone form dropped, మనం ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం మొట్టమొదటి జాతికి చెందిన రాతి రూపంలో విడిచిపెట్టేసింది అక్కడ. కనుక అప్పుడే విడిచిపెట్టిన అత్యంత మొట్టమొదటి జాతికి చెందిన రాతి రూపంలో సంస్కారాలని అనుభవించాలి కదా. మరి ఆ రాతి రూపంలో పోగేసుకున్న సంస్కారాలు ఉన్నాయి కదా. ఇందాక రఘుపతిరావు గారు కొన్ని సంస్కారాలు చూపించారు, మరి అవి అనుభవించాలి కదా. సో స్టోరీ కంటిన్యూ అవుతుంది. ద కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ద సోల్ centered in the impressions of the dropped stone form begins to associate with the most next species of the stone form. మరి అది అనుభవించాలంటే దానికి ఒక మరి మాధ్యమం కావాలి కదా. అందుకోసం ఇప్పుడే విడిచిపెట్టిన రాతి రూపం యొక్క సంస్కారాలపైనే ఆత్మ యొక్క చైతన్యం కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టుగాను కొన్నాళ్ళు ఆ రాతి రూపాన్ని మొట్టమొదటి రాతి రూపం జాతిలోని ఫామ్కి వదిలేసిన వెంటనే ఒక చిన్న గ్యాప్ వస్తుంది. ఆ గ్యాప్ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఆ సంస్కారాలపైనే చైతన్యం కేంద్రీకృతం అవుతుంది అని ఇప్పుడు రఘుపతిరావు గారు, నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పారు. అంటే ఒక చిన్న గ్యాప్ ఉంటుంది. ఒక మీడియం వదిలేసి ఇంకో మీడియం, అంటే ఒక రాతి రూపాన్ని వదిలేసి ఇంకో రాతి రూపాన్ని, మరి లైన్లో ఉంటాయి కదా రాతి రూపాలు, ఆ నెక్స్ట్ రూపానికి వెళ్ళే మధ్యలో ఒక గ్యాప్లో ఆ సంస్కారాలపైనే చైతన్యం కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. అండ్ బిగన్స్ టు అసోసియేట్ విత్ ద మోస్ట్ నెక్స్ట్ స్పీషీస్ ఆఫ్ స్టోన్ ఫామ్. సరే, అది కొంతకాలమే, ఇదేమి అలాగా దీర్ఘకాలం ఉండదు, కొంతకాలం. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, అంతేకాకుండా ఇప్పుడే విడిచిపెట్టిన రాతి రూపం తర్వాత వెనువెంటనే వచ్చే రాతి రూపంతో జత కట్టడం మొదలు పెడతారు. అంటే మనం అనుకున్నాం కదా, ఇది ఒక్కొక్క రాజ్యంలోనూ ఒకదాని తర్వాత ఒక ఫామ్స్ రెడీగా ఉన్నాయని అనుకుందాము. ఆ ఫస్ట్ ఫామ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు దాని పని ఏంటి, సెకండ్ ఫామ్ని వెతుక్కుంటూ ఆ సెకండ్ ఫామ్తో జత కట్టడం మొదలు పెడతారు అనమాట. అది అక్కడ. ద సోల్ ఐడెంటిఫైస్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ దిస్ స్పీషీస్ ఆఫ్ స్టోన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఆత్మ, ఈ అలా జత కట్టి ఆత్మ తను ఈ రాతి రూపంతో, అంటే మొదటి రాతి రూపాన్ని వదిలేసింది, ఇప్పుడు రెండో రాతి రూపం వెంటనే వచ్చేది రెండవ అవుతారు. ఆ రెండో రాతి రూపం జాతి దాన్ని అనుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా ఎప్పుడైతే జత కట్టిందో నెక్స్ట్ స్టెప్ నేను ఇది అని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం మొదలు పెడతారు. అండ్ ద కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ద సోల్ begins to experience through association with the new medium of most next species of stone form the impressions of the most first species of stone form. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ మనం ఒక సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇందాక నుంచి అందరూ అదే రిపీటెడ్గా చెప్తున్నారు. సంస్కారాలు ఉంటే అవి అనుభవించి తీరాలి. సంస్కారాలను అనుభవించాలంటే ఒక రూపము లేక మాధ్యమం ఉండి తీరాలి. సో ఇప్పుడు మా సంస్కారాలు ఉన్నాయి, మరి ఇప్పుడు దాన్ని అనుభవించాలి కదా. అనుభవించాలంటే ఒక మాధ్యమం కావాలి. అత్యంత తొలి రాతి జాతి రూపంలో ప్రోగు చేసుకున్న సంస్కారాలని ఆ రాతి రూపాన్ని విడిచిపెట్టేసింది. సో ఆ మొదటి ఫస్ట్ ఫామ్ను వదిలేసింది కదా, మరి అక్కడ పోగేసుకున్న సంస్కారాలు ఉన్నాయి కదా. రూపం లేకపోతే సంస్కారాలను ఎలా అనుభవిస్తుంది, అది ప్రాబ్లమే. సో అందుకే ఈ విడిచిపెట్టేసిన రాతి రూపం తర్వాత వెంటనే వచ్చే రాతి రూపంతో జతకట్టి అది నేనే అనుకుంటుంది ఆత్మ.
సో నెక్స్ట్ వెనువెంటనే వచ్చే ఈ మొదటి జాతి రూపానికి రాతి రూపం తర్వాత వెనువెంటనే వచ్చే రెండో రూపంతో జత కట్టడం మొదలుపెట్టి ఇది నేనే అనుకోవడం మొదలు పెడతారు అనమాట. ఏదో కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఇది నా ఇల్లే అన్నట్టుగాను. ఇది నా ఎగ్జాంపుల్ అంతేనండి. ఇప్పుడు విడిచిపెట్టేసిన రాతి రూపం యొక్క సంస్కారాలు ఈ కొత్త రాతి రూపంలో అనుభవిస్తుంది ఆత్మ యొక్క చైతన్యం. అంటే ఆ ముందు రూపంలో పోగేసుకున్న సంస్కారాలు ఉన్నాయి కదా, అవి అనుభవించాలి. కాబట్టి ఈ కొత్త రాతి రూపంలోకి ఎంటర్ అయ్యి ఈ రాతి రూపంలో ఆ ముందు రాతి రూపం యొక్క సంస్కారాల్ని అనుభవించడం మొదలు పెడుతుంది. జై బాబా, నాకు ఇలాగ అర్థమైంది. Jai Baba, sir. Jai Baba, sir. I'll show that figure for this one. Okay, sir. For understanding purpose. Can you see the figure, sir? Not it, sir. Oh God, I shared it actually. Sir, Jai Baba, sir, this is Kalyan, sir. One suggestion: if your slides, if you can share it with Raj Garu, email it or whichever way, right? Then we can avoid switching. We will lose time in switching otherwise, no? Only if it is convenient. Just a suggestion. No, this like this, is it not? See? Yes, sir. We can see. Yeah. So you can ask any questions for understanding if anybody has not understood. This is the this is what we should notice: most first species of the stone form, and finally most next species of. So these things will go on repeating now. So this is the sorry, where it went, I don't know. Suddenly it is going out. Yeah. So this is the PQR. Shall I explain, sir, in Telugu? Okay. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ ఫిగర్ లో చూడండి, ఫస్ట్ స్పీషీస్ ఆఫ్ స్టోన్ ఫామ్ అన్నారు. అది విడిచిపెట్టేసింది. ఇప్పుడు ఆత్మ ఆ ఫామ్ ని విడిచిపెట్టేసింది. ఈ సెకండ్ ఫిగర్ క్యూలో చూడండి, ఇప్పుడు ఏ మాధ్యమం లేకుండా ఆత్మ ఉంది, అంటే కేవలం కాన్షియస్నెస్ ఉంది, ఆత్మ అదే ఉంది. మరి ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఫామ్ లో పోగేసుకున్న సంస్కారాలు ఉన్నాయి కదా, అవి క్యారీ చేసుకుని వచ్చింది. మరి దాన్ని అనుభవించాలి అంటే ఆ మోస్ట్ నెక్స్ట్ స్పీషీస్, ఈ మొదటి జాతి రూపం తర్వాత వెనువెంటనే వచ్చే రూపాన్ని తో జత కట్టి ఇది నేనే అనుకుని, ఇది నేనే, ఈ రాతి రూపాన్ని నేను అనుకుని ఆత్మ యొక్క చైతన్యం ఆ ముందు రూపంలో పోగేసుకున్న సంస్కారాల్ని అనుభవిస్తుంది. జై బాబా. Jai Baba. What is this number 3, sir? On the last. That is second, sir. Most next species of the stone form. No, okay. Number 4 is first. Okay. The 3 is the next most next species of the stone form. Okay. Now the soul is telling, I am this one. I am number 3. రాజు గారు, చెప్పండి సార్. స్టోన్ స్పీసీస్ అన్ని ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టుకుంటే మొట్టమొదటి గ్రానైట్ స్టోను అండి, తర్వాత శాండ్ స్టోను, అలాగ అనుకున్నాం అనుకోండి ఒక ఆర్డర్. అది పి అనేటువంటిది మొట్టమొదటి ఫార్మ్ అనమాట, ఆర్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఫార్మ్ అనమాట. అది అలా అంటే నంబరింగ్ రివర్స్ లో ఎందుకు ఉందా అన్నది నాకు 4, 3 అన్నారు కదా, 3, 4 అలాగే అదేలేండి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కన్జ్యూమ్డ్. సార్ రఘుపతిజీ, కళ్యాణ్ has a suggestion. It seems you have not heard that suggestion. Kalyan, please repeat your suggestion. Sir, I was just saying that if you can share your slides with Raj Garu, then the slide control will be with him. We will, we can, it will be seamless, sir. We don't have to switch sharing. That's just a suggestion. If it is convenient, we can go that way. You have slides for almost all of them, sir? No, sir. I have to prepare some of them only. Oh, okay. Oh God, not all. Okay, sir. I'll be preparing weekly.
If it is possible, that's a Okay, suggestion sir. Okay, Kalyan I is will. making. Yeah. Yes, sir. Sure. Okay, sir. Okay, Thank now you. you can go ahead. If any question is there, they can ask with this. సో ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి ఇక్కడ? పద్మిని గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దానికి, రఘుపతి గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దానికి. సార్ నాగేశ్వర మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందండి, ఫస్ట్ అన్నది ఎస్పెషలీ ఇంప్రెషన్స్కి ఒక్కొక్క చోట ఈ ఎవల్యూషన్లో కూడా మోస్ట్ ఫైనైట్ ఇంప్రెషన్స్ అంటున్నారు. అంటే ఫైనైటే ఉంటాయినా ప్రతిసారి? ఇప్పుడు ఇది క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసేది నెక్స్ట్ ఫామ్కి అంటే ఫైనైట్ అంటే పరిమితంగానే ఎలాగో ఉంటాయి, ఎక్యుములేటెడ్గా ఉండవు ఇక్కడ, అలా అనుకోవచ్చు సార్? అది అలా కాదు సార్, ఇన్ఫినిటీకి వ్యతిరేకం అది బాబా చెప్పారు. ఓకే, ఆ కాంటెస్ట్ లో ఫైనైట్ అంటున్నారు తప్ప. అంటే ఇన్ఫినిటీకి వ్యతిరేకం అన్నమాట. ఓకే, ఆ ఒరిజినల్ స్టేట్ కంపారిటివ్ గా ఫైనైట్ అంతే. ఫైనైట్ అంటే బాగా మినిమం లెవెల్ అని. ఓకే సార్, సమ్మప్ చేశానండి రాజు సార్, ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ బాబా ఒక లాజిక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారండి. ఫస్ట్ స్టోన్ ఫార్మ్ రాలిపోయింది, కానీ ఆత్మ ఉండిపోయింది. ఆత్మతోటి పాటు అది పోగేసుకున్న చైతన్యం ఉండిపోయింది. అది ఇంకా అనుభవాలు పొందనటువంటి సంస్కారముల నిలవ కూడా ఉండిపోయింది. ఓకే, అయితే ఇది రఘుపతి గారు ఇందాక చెప్పినట్టు అప్పటి వరకు ఏమనుకుంది, నేను రాయిని ఫలానా గ్రనైట్ రాయిని, నేను గ్రనైట్ రాయిని అనుకుంటూనే జీవితం అంతా గడిపింది. సడన్గా ఆ గ్రనైట్ రాయి రూపం రాలిపోయింది. ఇది అయోమయంలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు నేనేమిటో తెలీదు. ఇప్పుడు దాకా రాయితోటి మమేకం అయిపోయి ఉన్నాను నేను. సడన్గా ఆ రాయి కనపడకుండా పోయింది. అది నేను బయటకు వచ్చేసాను. సో అది కొంత సమయం పాటు అయోమయానికి గురి అవుతుంది. మరి దాన్ని నెక్స్ట్ రాతి రూపంలోకి పంపించేది ఎవరు? ఈ సంస్కారముల నిలవ, ఆ మూట అది పొడుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. మనం వీడియో చూస్తే ఒక పిల్లిని పెంచుకుంటూ ఉంటాడు ఒక అబ్బాయి, పడుకుంటాడు. అది ఉదయం 5 అయ్యేటప్పటికి పిల్లికి ఆకలేసి అది కాళ్ళు గోగుతూ ఉంటుంది. ఆ ఓనర్ దగ్గరికి, మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి లేవమని కదా. అది అది ప్రొవోక్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. లే నాకు పాలు ఆకలేస్తుందని. అలాగే ఈ అనుభవాలు ఈ ఆత్మని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. మేము అనుభవాలు పొందాలి, నువ్వు అలా ఊరుకుంటే ఎలా, వెంటనే ఇంకో రూపంలోకి ప్రవేశించు అని. అలాగూ ఆ సంస్కారముల ప్రేరేపించిన కారణంగానే అది నెక్స్ట్ రూపంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ ఓహో ఈ రాయిని నేను, ఇప్పుడు దాకా అది అయోమయంలో ఉంది కదా, అది రెండవ రూపంతో మళ్ళీ జత కట్టేస్తుంది. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారు, రెండవ రూపంతో ఎందుకు జత కట్టింది? అప్పటికే దాని దగ్గర నిలవ ఉన్నటువంటి సంస్కారములను ఖర్చు చేసి అనుభవాలు పొందడము కోసమే అది. సో ఈ రెండవ రూపానికి కారణం మొదటి రూపంలో కూడబెట్టుకున్న సంస్కారములే. అవి వాటిని అనుభవించడానికి ఈ రెండవ రూపం అవసరమైంది. అయితే మెయిన్ పిక్చర్లోకి వెళితే ఈ రూపాలతో అసలు పని ఏంటి? చైతన్యమును అభివృద్ధి చేసుకోవడం. అది ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు మనం. అందుకే బిగినింగ్ మీన్స్ బిగినింగ్ ఇన్ కాన్షియస్నెస్, ఎండ్ మీన్స్ ఎండ్ ఇన్ కాన్షియస్నెస్. అది బాబా చెప్పాడు. సో ఈ అంతకీ కారణము చైతన్యం. మనం కొంతమంది చూస్తూ ఉంటాం, 12 ఏళ్ళకే మొత్తం డిగ్రీ పూర్తి చేసేసిన పిల్లలు ఉన్నారు అని మనం వింటాం మనం కదండి. చైల్డ్ ప్రొడజీ అంటారు. అంటే వాడు ఇంకా స్కూల్కి వెళ్ళక్కర్లా. 12 అంటే వాడు డిగ్రీ తీసేసుకున్నట్టు, కావాలంటూ ఉద్యోగం కూడా జాయిన్ అయిపోవచ్చు వాడు. అలాగే యూనిఫారం వేసుకోవడం, స్కూల్కి వెళ్ళడం, ఇవన్నీ దేనికి? జ్ఞానము సంపాదించడానికి. ఆ జ్ఞానమే వచ్చేసింది అనుకోండి, స్కూల్ పని లేదు వాడికి. అది ఇక్కడ బాబా చెప్పేది. రూపం ధరించడము, సంస్కారమును పోగేసుకోవడము, అనుభవాలు పొందడము, ఇవన్నీ కూడా చైతన్యమును పెంచడము కోసమే. అది ఇంపార్టెంట్. జై బాబా. జై బాబా.
ఏమైనా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు దీని మీద? చిన్న డౌట్ సరిగ్గా వినబడలేదు సార్, మళ్ళీ చెప్పండి. భరత్ చిన్న డౌట్. చెప్పండి. సో ఇట్లా కాన్షియస్నెస్ పెరిగే కొద్దీ ఒక్కొక్క ఫామ్ తీసుకున్నప్పుడు సపోజ్ స్టోన్ ఫామ్ లో ఫస్ట్ ఒక బాడీలో నేను గ్రనైట్ అనుకుంది సోల్, ఓకే, తర్వాత గ్రనైట్ డ్రాప్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఫామ్ తీసుకున్నప్పుడు శాండ్ గ్రనైట్ అయింది. సో శాండ్ గ్రనైట్ ఫామ్ లో దానికి ఎరుక ఉంది కాబట్టి నేను ఒకప్పుడు గ్రనైట్ అనే కాన్షియస్నెస్ ఉంటుందా దానికి నెక్స్ట్ ఫామ్ లో? అది బాబా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఒక రూపం దాల్చిన తర్వాత గత రూపాలకి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము అది క్యాప్ పెట్టేస్తారట, క్యాప్ పడిపోతుంది అనమాట. అది చాలా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజెస్లో మాత్రమే గత రూపాలకి గత జన్మలకి సంబంధించిన జ్ఞానము ఉంటుంది. అది ఇక్కడ బాబా డిస్కస్ చేయట్లేదు. బట్ మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానము చాలా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ అంటే 5th ప్లేన్ 6th ప్లేన్ అక్కడ గత జన్మల గురించిన జ్ఞానము ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది మనకే నష్టం. ఆ గత జన్మల యొక్క ఆ జ్ఞాపకం ఉంటే మనకే నష్టం అవుతుంది. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నేనున్నాను, నా భార్య ఉంది, గత జన్మలో ఆవిడ నన్ను చంపడానికి కుట్ర చేసింది అని నాకు ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది అనుకోండి, నేను ఒకరోజు కూడా ఇప్పుడు నేను శాంతిగా జీవించలేను ఆవిడతో కదా, అంతే కదా. అలాగే గత జన్మలో నాకు 4 కొడుకులు ఉండేవారు, 4 కొడుకులు హత్యకు గురి చచ్చిపోయారని తెలిసిందనుకోండి, ఆ జన్మ అంతా ఏడుస్తూనే ఉన్నాను. ఈ జన్మలో ఫ్రెష్గా నేను మళ్ళీ ఒక కొడుకు పుట్టాడు హాయిగా ఉన్నాను, ఇప్పుడు ఆ 4 కొడుకుల గురించి నాకు తెలిసిందనుకోండి మళ్ళీ ఏడుస్తూ ఉండాలి నేను కదా. అంచేత ఫ్రెష్ బిగినింగ్, ఎప్పుడు ఫ్రెష్ బిగినింగ్ కోసం అని చెప్పి పాత జ్ఞాపకాలకి క్యాప్ పడిపోతుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే ప్రతి జన్మ కూడా నా గమ్యం చేరడానికి ఒక కొత్త అవకాశం. సో దాన్ని అలాగే ప్రిజర్వ్ చేయడానికి పాత జ్ఞాపకాలు కానీ ఏవి కానీ లేకుండా మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడనమాట భగవంతుడు ప్రణాళికలో. జయ బాబా. థ్యాంక్ యూ. అంటే సరే గోపీష్ గారు, పాత అనుభవాలు పాత సంస్కారాలు రెండు అది అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా మీరు ఏమన్నా? అలాగేం లేదు కదా. సారీ అండి, ఎవరు గోపీకృష్ణ గారైనా నేను పొరపాటు పడ్డాను. ఎవరు క్వశ్చన్ అడిగింది భరత్ అండి. భరత్ ఓకే. నాకు అర్థమైందా నేను అడిగింది? అంటే మీకు డౌట్ ఈ ఓల్డ్ ఇంప్రెషన్స్ ప్రీవియస్ లైఫ్ ఇంప్రెషన్స్ వల్ల కొత్త ఫామ్ వస్తుంది దాన్ని అనుభవించడానికి అనుకున్నాం కదా, దానివల్ల మీరు అడిగింది ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ ఇంప్రెషన్స్, అది ఆ డిఫరెన్స్ కదా. అది బేసిక్గా అది నాకు అర్థమైందండి. నాగేష్ గారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి జ్ఞాపకాలు వేరు స్టోరేజ్లో ఉండేవి, ఇంప్రెషన్స్ వేరు అనుభవం. అది బేసిక్గా నాగేష్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అంటే హయ్యర్ ఫామ్ అంటే సేమ్ స్టోన్ ఫామ్ లోనే హయ్యర్ ఫామ్ ఆఫ్ హయ్యర్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ స్టోన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వస్తాయి. సో దట్ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవసరం లేదు. నా ఇంప్రెషన్స్ మాత్రం సారీ అండి చెప్పండి రాజుగారు. ఇంప్రెషన్స్ ద్వారా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా కాన్షియస్నెస్ పెరుగుద్ది. సో మనకు కావలసిన కాన్షియస్నెస్ పెరగడం ఒక్కటే కదా. సో ఇంప్రెషన్స్ క్యారీ అవుతాయి, ఎందుకంటే అవి ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఆ ఇంప్రెషన్స్ మాత్రం క్యారీ అవుతూ ఉంటాయి. ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోతే ఆ ఇంప్రెషన్ రాలిపోద్ది కదా, అలా అనుకుందాం మనం ప్రస్తుతానికి. సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా అవ్వలేదు కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నెక్స్ట్ లైఫ్లో ఇవ్వడం కోసము ఇది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్గా వస్తాయి. ఇవి అవి ఒక్కొక్కటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తూ ఉంటే నెక్స్ట్ జీవితంలో ఒకరోజు నడుస్తూ ఉంటుంది. అన్ఫోల్డింగ్ ఆఫ్ ది ఇంప్రెషన్స్ అండ్ గెటింగ్ న్యూ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
జై బాబు. ఓకే. ఏమన్నా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు? అయితే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం. ఓకే. జయబాబా అండి శ్రీలక్ష్మి చదవమంటారా? చదవండి అమ్మా. Jai. The most important point to be understood here is that when the consciousness of the soul dissociates its identification from one form or medium and retains only the impressions of the form so dissociated, these impressions are experienced through another appropriate medium when the consciousness of the soul associates with the next medium or form. But this next medium or form is always created and molded of the consolidated impressions of the last species of form with which the soul associated and identified itself, and which impressions were retained by the consciousness of the soul even when dissociated from the form. ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇక ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది, అసలు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ ఏదైతే మాధ్యమం నుండి ఆత్మ దానికి తగిన ఆ చైతన్యాన్ని పొందిన తర్వాత ఆ రూపాన్ని లేదా ఆ మాధ్యమాన్ని వదిలేస్తుందో, ఆ వదిలేసినప్పుడు ఆ సంస్కారాలను మాత్రం నిలుపుకొని రూపాన్ని వదిలేస్తుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. అంటే రూపంతో పాటు సంస్కారాలు కూడా అందరితోని వెళ్ళిపోతాయని అనుకోవడానికి లేదు. కేవలం రూపాన్ని మాత్రమే వదిలేసి ఆ సంస్కారాలని నిలుపుకుంటుంది. ఆ నిలుపుకున్న సంస్కారాలతో కొంతసేపు, ఇంతకుముందు పేరాలో చెప్పినట్టుగా కొంతకాలం ఎటువంటి మార్చడం లేకుండా అలాగే ఉంటుందన్నమాట. ఆ తర్వాత ఈ సంస్కారాలు దాని నుండే రూపం తీసుకున్న, అంటే వేరే రూపం ఎలా వస్తుంది అనే దానికి ఆ ఆత్మ ప్రోవ్ చేసుకున్న సంస్కారాల నుండే వేరే రూపం అది రూపుదిద్దుకుంటుంది, మలుచుకుంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఫామ్ ఇంకో రూపానికి మాధ్యమానికి తను తాదాత్మ్యం చెందటానికి వెళ్ళేటప్పుడు అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే దీనిలో ఉన్న సంస్కారాలని అది మళ్ళీ మోల్డ్ చేసుకుంటుంది. దానిలో నుంచే వేరే రూపం కూడా ఏర్పడుతుంది అని చెప్తున్నట్టు ఇక్కడ అర్థమవుతుందండి. Sir, I'll show the figure. I'll share the screen, sir. Okay. Yeah. So, okay, any doubts are there? They can ask questions from this file. సార్ జై బాబా. చెప్పండి అమ్మా. అది రూపం విడిచి రూపానికి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ సంస్కారాలు క్యారీ అవుతాయి కదండి సార్. అంటే దాన్ని బట్టి మరొక రూపంతో అది అసోసియేట్ అవుతుంది. అయితే అక్కడ ఆ రూపం దానికదే తయారు చేసుకోదు. అక్కడ అది అంటే గతసారి మనం డిస్కస్ చేసాం సార్. అయితే అది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఆ రూపం అనేటోడు. ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఒక రూపం రెడీగా ఉండి అది అసోసియేట్ అయినా ఆ రూపం ఎలా తయారవుతుంది సార్? అప్పుడు ఫామ్ ఎలా రెడీ అవుతుంది? That is divine law. If the samskaras are like that, this should be the form characters based on the divine law. Once that consciousness సహకరిస్తుంది సార్. You can see the figure. Number 4 is formed because of the samskara, that is the soul. What samskara it had from number 2. Divine law is fixed. The form should be like that. Character is like that, depending on the divine law. As per samskara. Yeah, number 4 is formed as per the divine law. అంటే ఆయన చెప్పేదండి, ఈ సెట్ ఆఫ్ సంస్కారాల కాంబినేషన్ ఉంటే ఈ ఫామ్ ఉంటుంది అన్నది ఎప్పుడు ఆ దైవీ ప్రణాళిక ప్రకారం అది ఫిక్స్డ్ అని. మీరు అడిగింది అదే కదండి ఉదయ్ గారు? అది ఆటోమోడ్ అనమాట బహుశా. అదే సార్. అంటే ఆ ప్రకృతి సహజంగా ఆ సంస్కారాలు బట్టి ఆ ఫామ్ రెడీ చేసుకొని వెళ్ళిపోతుంటది. అంతే. అంటే అది ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుందన్నమాట. డివైన్ ప్లాన్ అనుకోండి, ఇంటెలిజెన్స్ అనుకోండి.
ఆటోమేటిక్గా అది కొత్త ఫామ్ దానికి ఏర్పడుతుంది అనుకోవాలి. మీరు అడిగిన ప్రశ్న బట్టి ఆటోమేటిక్గా అక్కడే. రాజుగారు చెప్పండి. ఉదయం మా డౌట్ ఏంటంటే నాకు అర్థమైంది, ఇనార్గానిక్ లైఫ్ వేరు, ఆర్గానిక్ లైఫ్ వేరు. అంటే తల్లి గర్భంలో ఉండడము, పుట్టడము, ఇది అంతా మనకి అర్థమవుతుంది మిగిలిన రూపాల్లో. రాతి రూపం వచ్చేటప్పటికి ఆల్రెడీ ఉన్న రాయిలోకి సోలు దూరద్దు కదా, అప్పుడు దీని సంస్కారములు బట్టి ఆ రాయి తయారైంది అని ఎలా చెప్పగలము అని. అంతే కదమ్మా? అది ఆవిడ అడిగిన ప్రశ్న అయితే అది. అంటే లాస్ట్ టైం డిస్కషన్కి వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ నా ఉద్దేశంలో మనం ప్రశ్నలు అయితే సమాప్తి చేసేస్తాను రాజుగారు. ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నది ఏంటంటే, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఒక మూట, సంస్కారముల మూట తెచ్చుకొని దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఈ కొత్త రూపం వచ్చింది, కొత్త జీవితం గడుపుతూ ఉన్నాం కదండి. బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ కొత్త రూపమే ఆ సంస్కారములకు అనువైనటువంటిది తయారవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ సంస్కారములు ఖర్చు చేయడానికి ఎటువంటి రూపం అవసరమో ఆ రూపమే వస్తుంది. అటు నెక్స్ట్ రూపము ఆటోమేటిక్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ అండ్ డిసైడెడ్ బై ది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ సంస్కారాలు. ఉదాహరణకి ఒక ఆత్మ చనిపోయినప్పుడు దాన్ని పోగేసుకున్న సంస్కారముల ప్రకారము నీటిలో జీవించవలసి వచ్చింది అనుకోండి, ఆ అనుభవాలు ఖర్చు పెట్టాలంటే అంటే అది చేప రూపం రావాలన్నమాట, అలా అనుకుందాం. అలాగే గాల్లో జీవించవలసి వచ్చింది అనుకోండి, పక్షి రూపం కావాలన్నమాట. సో ఆ సంస్కారములు ఖర్చు చేయడానికి ఎటువంటి రూపము అవసరమో అటువంటి రూపము నెక్స్ట్ జన్మలో మాధ్యమంగా దొరుకుతుంది ఆత్మకి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకని ఫండమెంటల్గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఆ సంస్కారముల నుంచే ఈ రూపం తయారవుతుంది. ఇంకా ఉదాహరణ బాబా ఏమన్నారంటే, మొట్టమొదటి మానవ రూపము ఎక్కడి నుంచి తయారవుతుంది? చిట్ట చివరి జంతు రూపములో ఉండగా పోగు చేసుకున్న సంస్కారములను దాన్ని కరిగించి మోసపోసామనుకోండి, మొట్టమొదటి మానవ రూపం వస్తుంది. అలాగే అర్థం చేసుకుని వెళ్ళమన్నారు. అంటే మనం వేపగింజ నాటామనుకోండి, వేపకాయలే వస్తాయి, యాపిల్ కాయలు కాయలేదని బాధపడితే అది ఎలాగా? ఎందుకంటే దానిలో ఉన్న సంస్కారముల నుంచే వస్తుంది కదా రూపం ఇది, అది చెప్తున్నారు. సో ఆ సంస్కారమును ఖర్చు చేయడానికి ఎటువంటి రూపం అవసరమో అదే వస్తుంది. ఇంకా ఏమంటున్నారు? ఆ సంస్కారముల నుండే ఈ రూపం కూడా తయారవుతుంది. జై బాబా. జై బాబా సార్, ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ఆత్మ ఆ రూపాన్ని విడిచిపెట్టేస్తుంది, సంస్కారాలతో బయటకు వస్తుంది, ఓ చిన్న గ్యాప్ వస్తుంది అన్నారు. ఆ గ్యాప్ లో తయారవుతుందా ఈ ఫామ్, నెక్స్ట్ ఫామ్? అంత డీటెయిల్డ్గా ఇక్కడ చెప్పలేదు కానండి బాబా, ఆ గ్యాప్లోనే తయారవుతుందని. మొత్తానికి మాత్రం ఆ సంస్కారముల ఖర్చు చేయడానికి అనువైనటువంటి రూపమే వస్తుంది. కరెక్ట్ అండి, నాకు అలా అనిపించింది. ఆ గ్యాప్ లో ఏమైనా తయారవుతుందా? మేబీ అదంతా మనకెచ్చే అదంతా. ఓకే ఓకే, జై బాబు. అదేండి, ఇన్యానిమేట్ కేసెస్లో కొంచెం ఊహించడం కష్టమే. మన హ్యూమన్ ఫామ్స్, యానిమేటెడ్ ఫామ్స్లో కొంతవరకు మనకి నాగేశ్వర గారు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ బట్టి ఉంటుంది. ఈ లోహాలు స్టోన్లో ఎలాగవుతుంది మధ్యలో, అది ఆల్రెడీ ఉంటుందా అంటే ఒకటి వెకేట్ చేసిన దాంట్లోకి ఇది వెళుతుందా ఆల్రెడీ, అది ఇంకా చెప్పలేదు ఎక్కడ. ఓకే అండి, ఏమన్నా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు? This is a general statement. Baba has told how that transformation will take place from one form to other form. This applies for everything in God speaks. It is not with reference to the stone. General statement it is given here. Okay, sir. Okay, sir. Carry on. Okay. We have 5 minutes, sir. One more paragraph is there. Let's complete it. This one also. Please, okay. Thus, innumerable diverse experiences of countless impressions experienced by the consciousness of the soul through diverse species of stone forms, one after the other,
lead to the greater evolution of consciousness of the soul. ఈ విధంగా ఇన్యూమరబుల్ డైవర్స్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ కౌంట్లెస్ ఇంప్రెషన్స్ అంటున్నారు. అసంఖ్యాకమైన సంస్కారాల వల్ల విభిన్నమైన అనుభవాలని ప్రోగ్ చేసుకుంటుంది. అవి కూడా అసంఖ్యాకం, వాటిని కౌంట్లెస్ అనమాట, లెక్కలేనన్ని అనుభవాలని ప్రోగ్ చేసుకుంటూ దాని రేషియోతోనే కాన్షియస్నెస్ కూడా పెరుగుతుంది. చైతన్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ రకరకాలైన ఆ విభిన్న జాతులలో, రాతి రూపాలకు చెందిన జాతులతో తాదాత్మ్యం చెందుతూ వదిలేస్తూ అది ఆ యొక్క చైతన్యం లీడ్ టు గ్రేటర్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అంటున్నారు. ఆ యొక్క చైతన్యాన్ని అభివృద్ధి చెందించుకునే క్రమంలో అది రకరకాల రూపాలను తీసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ సంస్కారాలకు అనుగుణంగానే ఈ రూపంలో తీసుకోవటం, వాటిలో చైతన్యాన్ని పొడవు చేసుకోవటం, పెంచుకోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. అది అసంఖ్యాకమైన రూపాలు ధరిస్తుంది అన్నమాట అని ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు తెలుస్తుందండి. జై బాబా. జై బాబా. ఏమన్నా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు? అయితే ఇక్కడ అదేనండి, నాగేశ్వర గారు చెప్తున్నారు కదా, బుక్ అదే ఒక సబ్జెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 30 చాప్టర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ క్లాస్లో, అంటే స్టోన్ ఫస్ట్ క్లాస్ అనుకుంటే ఒక సబ్జెక్ట్ 30 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అన్నది బాబా చెప్పారు. అంటే లెర్నింగ్ వస్తుంది కదా చాప్టర్ అయ్యేటప్పటికి, అంటే అది ఎవాల్వ్ అవుతుంది కాన్షియస్నెస్. ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ చాప్టర్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ చాప్టర్ కంటే నెక్స్ట్ స్పీషియస్ ఆఫ్ ఇన్ ద సేమ్ ఫామ్ ఆటోమేటిక్గా పుష్ చేయబడుతుంది ఈ కాన్షియస్, ఈ అనుభవాల వల్ల, అంటే ఈ ఇంప్రెషన్స్ వల్ల అన్నది చెప్తున్నాను. మధ్యస్థంగా కూడా ఏం జరుగుతుంది ఈ ట్రాన్సిషన్లో అన్నది, అంటే ఇప్పుడు దాకా సమ్మరీ నాకు అనిపించింది. ఈ ఎగ్జాంపుల్ని ఎక్కువ కోరిలేట్ చేసుకుంటున్నాను నేను, అది కొంచెం కన్వీనియంట్గా అనిపిస్తుంది నాకు. నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్తుంది, అలాగే వెళ్తున్నారు కంటిన్యూస్గా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ పారాగ్రాఫ్లో మొత్తం ఆటో మోడ్ ఎలా ఉంటుంది ఓవరాల్గా అన్నది, ఇది ఆటోమేటిక్గా అలాగా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది, ఒక చాప్టర్ నుంచి ఒక చాప్టర్. లాస్ట్ సెంటెన్స్లో మాత్రం చెప్తున్నారండి, ఇవన్నీ చేసుకుంటూ దాని గోల్ ఏంటి, కాన్షియస్నెస్ని ఇవాల్వ్ చేసుకుంటూ పోవడం. అవును సార్, గ్రేటర్ అండ్ గ్రేటర్ కాన్షియస్నెస్. సో కావలసిన ఎండ్ ప్రొడక్ట్ అదే, మిగిలినవన్నీ కూడా ఆ ప్రాసెస్ ఉపయోగపడేవి తప్ప వాటి మీద ఇంపార్టెన్స్ ఏం లేదు. రూపం రావడం, రూపం వదిలేయడం, ఇవన్నీ అవన్నీ రొటీన్ అఫైర్స్ అనమాట. కావాల్సింది కాన్షియస్నెస్ని ఇవాల్వ్ చేసుకుంటూ పోవడం కదా. ఇప్పుడు రైతు వరి పొలం పండిస్తాడు, మొక్క వాడిపోతుంటే నీళ్లు పెడుతూ ఉంటాడు, అడావుడు చేస్తూ ఉంటాడు, కానీ పంట టైం వచ్చేటోడికి మొక్క కోసి పారేసి గింజలు మాత్రం పట్టుకెళ్తాడు, మొత్తం అంతా అది డిసాల్వ్ చేసేస్తాడు కదా. అలాగే ఈ రూపం ధరించడం, రూపాన్ని పోషించుకుంటూ పోవడం, రూపాన్ని వదిలిపెట్టేయడం, ఇవన్నీ అది అన్ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏది, కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ది సోల్ని ఇవాల్వ్ చేసుకుంటూ పెంచుకుంటూ పోవడం అన్నమాట. సో ఈ పరిణామ ప్రక్రియ అంతా కూడా జరిగేది ఇదే, కాన్షియస్నెస్ని పెంచుకోవడమే. దట్ ఈస్ ది ఎండ్ అన్నమాట, ప్రొడక్ట్ అది. ఏమైనా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు దీని మీద? ఓకే, థ్యాంక్స్ దాసు, షేర్ చేశారా. సారీ అండి అందరికీ మిస్ అయ్యాను నేను కాల్. ఇక్కడ ఆపుదాం అండి, 6 అయింది, మళ్ళీ రేపు స్టార్ట్ చేద్దాం. అన్నట్టు క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు దాకా అయిన దాని మీద ఉంటే రేపు మార్నింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం అండి. జై బాబా. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. జై బాబా అండి అందరికీ. జై బాబా.